دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے، چاہے اس سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، آپ اسے اللہ رب العالمین کی ایک امانت سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کوئی کام کرنے کا حکم بھی دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک امانت ہے، اور کوئی کام کرنے سے روکتا بھی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے امانت ہے۔ کوئی چیزیں کھانے کو حلال قرار دے کر حکم دیتا ہے کہ تم اسے کھاؤ تو یہ بھی امانت ہے، اور کچھ چیزوں کو دے کر کے ہم کو کھانے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے تو یہ بھی امانت ہے کہ جو حکم دیتا ہے اسے اپنایا جائے، اور جسے روکا ہے رب نے اس سے روکا جائے تو یہ بھی امانت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان کو بھی سمجھ لیجیے امانت کے طور پر دیا ہے، زمین کو بھی امانت کے طور پر دیا ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو یہ بھی امانت کے طور پر ہے، اور ہمارا یہ پورا وجود، ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء، یہ بھی آپ ایک امانت سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اور روپیے، پیسے، دھن، دولت، غلہ، اناج، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اہلیہ ہو اور آل و اولاد ہو، یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک ہی اشارہ فرمایا ہے، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ کائنات کے لوگوں، تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو امانت داروں تک پہنچاؤ، اسے ادا کرو۔ جن جن چیزوں کو آپ امانت سمجھتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے امانت کے تعلق سے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل توحید کو، مسلمانوں کو یہ احساس دلاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ کائنات میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، بہت سے عقیدے کے لوگ ہیں، کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ یہ لوگ امانات کا خیال نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ خائن ہوتے تھے، یہ لوگ خیانت کرنے والے ہوتے تھے، یہ لوگ امانت پسند نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ وعدہ خلاف ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں، مسلمانوں، توحید پرستوں، تم لوگ امانت دار بنو، تم لوگ امین بنو، امانت دار بنو۔ اور امین اور امانت دار بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں بہت سی چیزوں کی تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی تم کو۔ جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی، آپ اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھو، قابو رکھو۔ تمہارا نفس کچھ چاہے گا، تمہاری خواہش کچھ اور ہوگی، لیکن دیکھو کہ تمہاری خواہش جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تمہارا نفس صحیح چیز کی طرف تم کو مائل کرتا ہے یا غلط چیز کی طرف تم کو رہنمائی کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں امانت کا خیال رکھو۔ تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کی بلیدان کرو، اپنی خواہشات کی قربانی کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی امانت میں ہم سب کو حکم دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کی نفسانی خواہش
ख्वाहिश ये ऐसी चीज है, ये ऐसा हथियार है, ये ऐसा असलहा है कि ये इंसान से हर तरह की बुराइयां करवा सकती है। ये इंसान से हर गुनाह का मुर्तकिब करा सकती है ये। इसलिए ख्वाहिशात पर आप काबू रखो, ख्वाहिशात पर आप कंट्रोल रखो, लगाम रखो कि जिस चीज की तुम्हारी ख्वाहिश होगी तुम वो काम मत करो। तुम्हारी ख्वाहिश हो रही है माल कमाने की, तुम्हारी ख्वाहिश हो रही है अमीर बनने की, तुम्हारी ख्वाहिश हो रही है उम्दा आलीशान बिल्डिंग महल बनाने की, तुम्हारी ख्वाहिश हो रही है अपने बाल बच्चा को सर्विस मैन बनाने की, तुम्हारी ख्वाहिश हो रही है एक अच्छे खासे ताजिर और बिजनेसमैन बनने की। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए तुमको जायज नाजायज के रास्ते आएंगे, रिश्वत लेनी पड़ेगी, सूद देना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा, गलत तरीके से तुमको दाखिल होना पड़ेगा और तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये सारे हुदूद तुमको पार करने पड़ेंगे। लिहाजा इन चीजों में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये रुपये पैसे भी है तो ये अमानत है। ये बैंक बैलेंस के तौर पर जो रकम हमारे पास है ये भी अमानत है। ये खेती बाड़ी के जरिए से घर में जो गल्ला अनाज है ये भी अमानत के तौर पर है। हमारे घरों में जेवरात हैं वो भी अमानत के तौर पर हैं। ये रुपये, ये गल्ले अनाज और ये जेवरात किसी घूस में ना लग जाए, किसी रिश्वत में ना लग जाए, किसी को गलत फैसले करने के लिए अमानत ये दिमाग है, ये अकल है, ये सूझबूझ है, ये फहमो फरासत है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी को गलत फैसले अगर कर देते हैं, किसी की गलत मदद के लिए अगर हमारा दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, उसके ज़रिए से हमको कुछ मिल जाएगा, यकीन मानिए अक्ल में, दिमाग में, फहमो फरासत में आपने अमानत में खयानत की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके दिमाग को आपके लिए एक अमानत बना करके दिया है, रुपये पैसे को अमानत के तौर पर दिया है। और इन तमाम चीज़ों की आजमाइश और इम्तिहान किस चीज़ से हो सकती, बोलिए अमानतदारी से हो सकती है। इस चीज़ को आप अमानत समझो। अपने नफसानी ख्वाहिश की कुर्बानी करो। अगर अमीन बनना चाहते हो, अमानतदार बनना चाहते हो। मैं एक वाकया सुना ही देता हूं पहली फुर्सत में। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी रसूल हैं, बड़े मर्तबे और चोटी के सहाबी हैं, बड़े बुलंद पाए और ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। लेकिन मर्तबा में तो बड़े ऊंचे पाए के, फजीलत दर्जे में बड़े ऊंचे पाए के, लेकिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सूरत ये बद से बद थी। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थे, बल्कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं इंतहाई बदसूरत शक्ल का इंसान था। मेरी शक्ल सूरत देखने के काबिल नहीं। अगर मैं रिश्ता भेजूं, पैगाम भेजूं, तो शायद ही कोई लड़की या लड़की के गार्जियन सरपरस्त मुझे दामाद बनने को
بنانے کو تیار ہو جائے، مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی بدصورت سمجھ رہے تھے اور بدصورت بھی تھے، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، ایک کام میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا کہ آپ کی سفارش کے بغیر، آپ کے حوالے دیے بغیر، آپ کی مدد حاصل کیے بغیر میں کامیاب ہو جاؤں، مگر مجھے کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے پاس مجھے درخواست رکھنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، سعد بتاؤ وہ کیا مجبوری ہے، وہ کیا کام ہے آپ جس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اور میری مدد کی آپ کو ضرورت پڑ گئی؟ حضرت سعد نے کہا، اللہ کے رسول، میرا چہرہ ذرا آپ دیکھ لیجیے، میری شکل ذرا دیکھ لیجیے، میں اپنی اس شکل کے ساتھ کئی جگہ میں نے اپنا رشتہ رکھا، اپنا پیغام رکھا کہ کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی باپ اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کرا کر مجھے اپنا داماد بنا لے، لیکن جہاں کہیں بھی میں نے رشتہ کی بات رکھی، سب نے انکار کر دیا کہ میری بیٹی ایسی ہے، میری لڑکی ایسی ہے، اور یہ سعد ہے اور سعد کا یہ چہرہ ہے، میری بیٹی کی توہین ہوگی، میں آپ کو داماد کیسے بنا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہے اور کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ کے رسول، میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کسی سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا، سعد آپ نکاح کرو گے؟ کہا، جی اللہ کے رسول، میں نکاح کے بہت زیادہ سخت و ضرورت مند ہوں، مجھے حاجت ہے شادی کی، اور میں ناکام ہونے کی وجہ سے آپ کے دربار میں نے درخواست رکھی، آپ جس سے بہتر سمجھتے ہیں اللہ کے رسول، میرا نکاح آپ کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے سعد سے کہا، اے سعد، جاؤ عمرو بن وہب الثقفی کے پاس اور ان سے کہو کہ اے عمرو، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے نکاح کا مشورہ دیا، حکم دیا اللہ کے نبی نے، میرا نام لے کر کے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کی غرض سے بھیجا ہے۔ عمرو نے دیکھا، اپنے آپ پر غور کیا کہ میرا گھرانہ کیسا ہے، میں کس کوالٹی کا آدمی ہوں، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میں نے تو کتنے بڑے بڑے پیسے والوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا، کتنے اچھے خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ نکاح کرانے کو میں نے رشتہ ٹھکرا دیا، اے سعد، آپ کے اس چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ
عمرو سے یہ بات کر کے جب واپس جا رہے تھے، عمرو کی بیٹی پردے کے آڑ میں کھڑی ہو کر دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی موڑ کر سعد واپس جا رہے تھے، اتنے میں عمرو کی بیٹی پردہ سے نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی، اے میرے ابا جان، آپ نے سعد کا چہرہ دیکھا، اس کی شکل دیکھی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سعد کا رشتہ بھیجنے والا کون ہے، ان کا چہرہ کیا تھا، ان کا مقام کیا ہے، وہ حکم دینے والا، وہ رشتہ بھیجنے والا، وہ پیغام بھیجنے والا کون ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا۔ ابا جان، آپ کو یہ رشتہ منظور ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا مشورہ میں ٹھکرا سکتی ہوں، امام کائنات فخر موجودات کے رشتہ کو میں ٹھکرا نہیں سکتی۔ اور باپ سے باہر نکل کر اجنبی خاتون نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دینے لگی، اے فلاں، اے فلاں، نام تو جانتی نہیں تھی، نام معلوم نہیں تھا، کہے اللہ کے بندے رک جاؤ، سنو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس لڑکی کی آواز سعد کے کانوں تک نہیں پہنچی اور سعد چلتے بنے۔ جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، ماجرا سنانے لگے، اتنے میں عمرو پیچھے سے بھاگتے ہوئے وہ بھی پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہی دونوں کی بات اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے عمرو سے کہا، عمرو کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کوئی بات رکھی تھی تمہارے پاس؟ عمرو ہاتھ جوڑنے لگے، خوشامدی کرنے لگے، عاجزی پیش کرنے لگے، نبی سے معافی مانگنے لگے اور کہا، اللہ کے رسول، میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ سچ مچ کہ آپ نے اس بندہ کو میرے گھر بھیجا تھا رشتہ کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، اگر پہلے بھی آپ نے بھیجا اور ابھی بھی اگر آپ کا حکم ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کا مشورہ ہے، تو میری بیٹی بھی، میری لڑکی بھی تیار ہے، آپ اس کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ بخوشی کرا دیجئے۔ اللہ اکبر! یہ عمرو کی خواہش کی قربانی دیکھو۔ یہ عمرو بن وہب، اس کی خواہش تھی میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میرا گھرانہ بہت ہی بلند ہے، میں اونچا گھرانے کا ہوں، میرا سمدھی جو بنے گا وہ بھی اونچا گھرانے کا ہوگا، میرا داماد بھی جو بنے گا وہ بھی ہائی فائی جیسے ہوگا، محلے میں، شہر مدینہ میں میرا داماد جیسے کوئی دوسرے کا داماد نہیں ہوگا، میں ویسا داماد ڈھونڈوں گا میں اپنی بیٹی کے لیے۔ لیکن جب نبی کی بات آ گئی تو عمرو نے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ عمرو کی بیٹی وہ بھی چاہ رہی تھی، روزانہ اپنے چہرہ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اے اللہ تو نے مجھے بڑی خوبصورت چہرہ دیا ہے، مجھے حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، میں ڈھونڈ کر کے اپنے پسند کے لڑکا سے میں شادی کروں گی۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا ایک بدصورت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچا تو باپ نے بھی اپنی خواہش کی قربانی دے دی اور بیٹی نے بھی اپنی خواہش کی قربانی دے دی اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ منظور کر لیا۔ بیٹی بھی راضی ہو گئی، باپ بھی راضی ہو گیا، اور باپ نے جا کر کہا، اللہ کے رسول آپ سعد کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ آپ کرا دیجئے۔
वली बन करके गए, गार्जियन बन करके गए। जब वली वहाँ मौजूद है तो बेटी से और पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वली उससे रजामंदी लेकर के आए थे। बाप और साद दोनों के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा दिया। और शाम के वक़्त रुखसती के लिए जब जाने की खबर हुई तो इतने में साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मैं नई दुल्हन को लेने के लिए जाऊंगा तो उसके लिए कुछ तोहफा तहफ़ मुझे लेना चाहिए, कोई हदिया गिफ्ट लेना चाहिए, कान का हो, नाक का हो, गले का हो, जैसा भी हो कुछ मुझे लेकर जाना था। अल्लाह अकबर। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हो गया। साद गिफ्ट तोहफा बीबी के लिए लेने के लिए बाजार गए। जब बाजार में पहुंच रहे हैं तो बाजार में ये आवाज गूंज रही थी कि फला जंग के लिए जाना है, फला जंग के लिए जाना है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कान खड़ा हो गया, ये कैसी आवाज है? अल्लाह अकबर। ये आवाज तो जंग में जाने के लिए हो रही है, जंग की तैयारी के लिए हो रही है, जंग में निकलने की आवाज आ रही है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी सोच करके गए थे कि मैं बीबी के लिए कान के लूंगा, मैं गले के लिए लूंगा, मैं हाथ के लिए लूंगा। लेकिन जब आवाज कुछ से कुछ हो गई तो अब अपनी बीबी का सामान खरीदने के बजाय वो जंग के सामान खरीदना शुरू कर दिया और वहीं से जंग में चले गए। घर भी नहीं पहुंचे, इतना भी नहीं सोचा चलो जंग की बात है, अभी घर जाएंगे, बीवी से मुलाकात कर लेंगे, फिर सुबह को मैं निकल जाऊंगा। ऐसा भी नहीं किया। सुबह किसने देखी है, शाम किसने देखी है, सुबह हमको नसीब होगी या नहीं होगी। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सुबह का इंतज़ार किया ना शाम का इंतज़ार किया और इतनी ख्वाहिश और इतनी जुस्तजू, इतनी तलाश के बाद रिश्ता पास हुआ था और शादी की कार्रवाई मुकम्मल हुई थी। बीबी नसीब में आई थी, उससे मुलाकात किए बगैर वो जंग का सामान लेकर जंग में निकल गए। अल्लाह अकबर। बीबी से मुलाकात करने की ख्वाहिश को उसने क्या कर दिया? बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। नहीं, बीवी से मुलाकात से ज्यादा जरूरी है जंग में जाना। अगर जंग में शहीद हो गए तो इस बीवी से भी खूबसूरत बीवी मुझे हुरे इन की शक्ल में जन्नत में मिलेगी। इस जुस्तजू के साथ, इस तमन्ना के साथ हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग की तरफ रुख मोड़ लिए और ऐसा हुआ कि जंग में लड़ते लड़ते हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद भी हो गए। बीबी से मुलाकात भी नहीं हो पाई। कितने की ख्वाहिशात की कुर्बानी हुई है, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। यहां साद की भी ख्वाहिश की कुर्बानी हो रही है। साद के ससुर अम्र इब्न वहब की ख्वाहिशात की कुर्बानी और बलिदान हो रही है और साद की बीबी अम्र इब्न वहब की बेटी की भी ख्वाहिश की कुर्बानी हो रही है कि उसको भी अच्छे दामाद की ख्वाहिश थी। उसने नबी का हुक्म मानने के लिए उस ख्वाहिश की भी कुर्बानी कर दी। अम्र इब्न वहब को अच्छे दामाद की ख्वाहिश थी, उसको भी कुर्बानी उसने कर दी। और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी ये हुई अपने ख्वाहिश की कि कितनी जुस्तजू के बाद मुझे इतनी खूबसूरत जवान हसीन लड़की के साथ निकाह हुआ था और रब का हुक्म, नबी का हुक्म मानते हुए इस ख्वाहिश की भी उसने कुर्बानी कर दी। अल्लाहु अकबर। फायदा क्या हुआ? तीनों को फायदा हुआ। अम्र इब्न वहब को जिस तरह का दामाद चाहिए था
बेटी के लिए जैसा शौहर चाहिए था वो भी अब बाद में उसको नसीब हो जाएगा। और इधर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने में भी ये कामयाब हो गए। उधर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में पहुंचे और शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से कहा, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे साथियों, सुनो, ये साद अपनी शक्लो सूरत में बड़े बदसूरत थे, कोई रिश्ता इससे कायम करने को तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह लोग रिश्ता देने से ठुकरा रहे थे, इस रिश्ते को भी अल्लाह ने एक साइड कर दिया और इससे ज़्यादा खूबसूरत से इसका निकाह जन्नत में हुरैन के साथ कर दिया। अब साद के जो सामान थे वहां पर घोड़े थे, तलवार थे, असलहे थे। सहाबा में से कहने लगे कि हम लोग आपस में बांट लेंगे, तकसीम कर लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, साद के किसी भी सामान पर कोई हाथ ना लगाए। साद के ये सारे सामान अम्र की बेटी को मिलेगा, इसलिए कि मैंने साद का निकाह अम्र की बेटी से करार दिया है। वो बीबी होने के नाते इसके सामान के वो मुस्तहिक है, वारिस है, ये सारा सामान उसको मिलेगा। अल्लाह अकबर। एक रात की मुलाकात नहीं, एक घंटे की मुलाकात नहीं, और अपने अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देने की वजह से साद को जन्नत में हुरैन मिल रही है, और अम्र की बेटी को अच्छा दामाद भी मिलेगा, और साद के सामान के वारिस भी बन रही है। आपकी ख्वाहिश, आपका नफ्स, ये सब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में, हुक्म में लगा दीजिए। ये सब अमानत है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको हुक्म देता है, अन तवद्दुल अमानाति इला अहलिया। माल की ख्वाहिश, अमीर बनने की ख्वाहिश, काफी बैंक बैलेंस होने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती है। सब चाहते हैं कि हमारा मकान अच्छा बने, हम भी अमीर बने, लोग हमें भी कोई शुमार करे। लेकिन सहाबाए किराम में भी इस तरह की सोच थी, ऐसी ख्वाहिश हुआ करती थी, मगर जब रब का ऐलान आ जाता, नबी का हुक्म आ जाता, तो अपनी सारी ख्वाहिशात को बालाए ताख रखकर नबी के हुक्म के ताबे में रख देते। आइए, बड़े मौके से मैं आपको ये बता रहा हूँ जरा एक वाकया जो सही वाकया है, हदीस से साबित है। हम सब के लिए इस वाकये से काफ़ी नसीहत मिलेगी और काफ़ी फ़ायदा भी होगा, और इस नई तामीर मस्जिद के हक़ में भी ये वाक़या बेहतर साबित होगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबाए किराम को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबियों, फला जंग की तैयारी करनी है, काफ़ी सरमाए की ज़रूरत है, काफी रुपये पैसे की जरूरत है, काफी माल की जरूरत है। आप लोग दान खैरात ला करके जमा करो, सदका ला कर जमा करो, जिसके घर में जो भी है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे जिसको जो बेहतर लगे ला करके जमा करो। यहाँ अल्लाहु अकबर।